Welcome everyone to Springfound Baptist Church worship service. 할렐루야 성도 여러분, 예배에 나오신 분들을 예수님의 이름으로 환영합니다. As we begin our service today, let us say our 2023 slogan, Live as Salt and Light. 올해 슬로건 삶 속에서 소금과 빛으로 제창하시면서 자리에서 일어나십시다. 삶 Live as 속에서 salt 소금과 and light. 빛으로. Let us continue singing songs of praise and worship to our Lord. 계속해서 경배와 찬양으로 하나님께 영광 올려드리십시다.
There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, so when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, battle belongs to you. And if you are for me, and if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible to you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, battle belongs to you. Oh God, battle belongs to you. Amen. Please be seated. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way from my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the winds. To you, hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm
watch me rise again. Oh, man, that the voice that calls the sea will call out through the rain and calm the storms in me. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am far quickly fading, here today and gone tomorrow. Wave tossed in the ocean, vapor in the winds to you. Hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I know. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am far quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the winds to you. Hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I know. I'm yours. 이 시간 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 나의 하나님 아버지, 우리 온 땅의 주인 되신 주님 앞에 우리 샘물침례교회 한가족 모여서 찬양과 예배드림을 감사드립니다. 오늘 정말 한때 비가 내려서 계속해서 비가 내릴지 걱정했지만 당신께서 예정하신 대로 햇빛을 주셔서 모든 색상이 살아날 수 있는 그 빛과 찬란한 은혜가 이 땅 가운데 있음을 고백하고 감사드립니다. 하나님, 우리가 꽃처럼 피어나는 우리 생명인데 하나님께서 주시는 영양분과 모든 것을 공급해 주시지 아니하면 우리는 이 땅에 뿌리내지 못하고 사라질 존재입니다. 하지만 당신께서 우리를 사랑하신다고 하셔서 우리 모든 민족 가운데 역사하심을 감사드립니다. 오늘 이 땅 가운데 우리의 목사님과 우리 모든 지체에 주실 하나님의 말씀을 기대합니다. 이 말씀이 우리 샘물침례교회를 통하여서 샘물이 흘러 넘쳐 이 땅 가운데 임하고 또한 세계 만방에 복음이 전파되길 원합니다. 우리 샘물침례교회가 정말 작은 손으로 정말 헌신하며 봉사하는 이 기간 동안에 당신께서 우리에게 힘주시고 능력 주심을 너무나 감사드립니다. 우리는 미약하지만 당신의 말씀이 우리 안에 거하셔서 우리가 육체뿐만 아니라 영혼까지 강건하여서 모든 일 감당할 수 있음을 감사드립니다. 우리가 앞으로 꿈꾸고 있는 많은 선교와 또한 지원하는 사역들이 있습니다. 하나님, 우리가 바라고 원하는 것보다 더 많은 것을 주실 주님을 기대합니다. 앞으로 우리의 삶이 눈에 보이는 것 때문에 상심하지 않도록 인도해 주시고 우리가 하나님께서 받은 그 말씀이 꿈을 꾸게 하고 환상을 보게 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 이 자리에 혹시나 낙심하거나 여러 가지 고민 때문에 예배에 집중하지 못하는 마음이 있다면 주님 역사하여 주시옵소서. 은혜 내려 주시옵소서. 생명 가운데 임하여 주시옵소서. 오늘 말씀으로 인도하실 우리 이종진 목사님과 바람이 목사님 그 은혜를 기대하며 나사렛 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. Amen. We'll now say the Lord's Prayer all together. 주기도문 함께 하십니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고
우리가 Forgive 우리에게 us 죄 our 지은 자를 debts, 사하여 준 as 것 we have 같이 also have 우리 forgiven 죄를 our 사하여 debtors. 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 And lead us not 마시옵고 into 다만 temptation, 악에서 but deliver us from 구하시옵소서. the evil one. 나라와 For yours 권세와 is the 영광이 kingdom, the 아버지께 power, and the 영원히 glory 싸움나이다. forever. 아멘. We'll now go into a time of offering. 나의 모습, 나의 소유 찬송하시면서 하나님께 예물과 헌금 올려드립니다. 나의 모습, 나의 소유 주님 앞에 before you all my regrets, all my effort, 내 조용함이 알아주소서. 너의 성령을 주님 주명과 하여 사용하옵소서. 내가 사는 나의 나는 주를 찬양하며 as a present 나를 알아주소서. 어제는 past, there is sin, besides and drugs that are yet to be tried. All of my heart, all of my regrets, my joy and my hands, I left it to you. 나의 생명을 나지니 주명과 하여 사용하옵소서. 내가 사는 나의 세상에 주를 찬양하며 as I present 나를 알아주소서. 나를 알아주소서. 나를 Lord, thank you for bringing us here to Spring Fountain Baptist Church today, to this wonderful family that you have brought together and you have given us. We are part of Christ, and thank you very much for that. We're here just to honor you and bless you and give offerings to you. But ultimately, the ultimate offer was your offering of your Son to us for the forgiveness of our sins. And that is the ultimate offering that is just cannot be, given or taken. With this, we accept it, and we humbly accept it, and we know that you love us, and you grant us mercy, and you just are with us forever. In your name, Jesus Christ. Amen. 아멘. 예. 교회 소식 알려드리겠습니다. Now let's share some church announcements. 지난주에도 정영근, 정의란 네 분께서 우리 예배에 함께 참석하셨습니다. Last week we had visitors Mr. and Mrs. Chung. 오늘 보니까 우리 로즈 자매하고 괜디도 왔고 에반과 우리 차사모님도 오셨습니다. Welcome 환영합니다. back, Rose, Gwendy for the first time, Evan, and Rose's mom. 정말 오래간만에 코비드 상황 가운데에서 또 아기 낳고 또 아기가 건강하게 자라서 이렇게 예배에 함께 온 것을 진심으로 기뻐하고 환영합니다. We sincerely thank God for granting Evan
and Rose, a beautiful child in the midst of COVID, and for Gwendy's health and being able to come back to worship together. 오늘은 박수 칠 일이 여러 번 있겠는데 우리 성도님 중에 우리 안상원 형제님 필요한 6일날 생일을 맞습니다. 축하합니다. Tomorrow is Brother Peter's birthday, so we wish him a happy birthday. 제임스 곽 성도님은 2월 28일 날 마지막 날 생신을 맞으시는데 여러분이 기도하시고 축하하고 축복하시기 바랍니다. Another birthday is James Kwok at the end of the month on the 28th. 2022년도 세금 보고용 헌금 내역서 사무실에 다 준비되어져 있습니다. 아직 받아가시지 않은 분들은 우리 샤안 형제에게 말씀하셔서 받아가시면 됩니다. We have all the giving receipts for tax purposes prepared for you. If you haven't received it already, please ask Sean for your giving receipt after service. 저희 교회가 계속 BUMC와 함께 동역해 오던 커뮤니티 디너, 홈리스와 독거노인 사역을 2월 17일 날 금요일 날 5시 15분에 BUMC 교회에서 식사를 대접하게 됩니다. 봉사하실 분들은 3시까지 BUMC 교회로 오시면 됩니다. We're continuing our community service dinner in partnership with BUMC on Friday, February 17th at 5:15. We'll begin serving dinner and food, or preparing and serving dinner. If you'd like to serve, we're asking volunteers to come at earliest at 3 o'clock. Please talk to 사모님. 그리고 우리가 샌브루노로 이사 와서 샌브루노 제일침례교회와 커뮤니티 봉사와 선교, 교회 개척, 예배 사역을 함께 동역해서 하고 있습니다. 그래서 한동안 이 샌브루노 지역에서 커뮤니티 봉사 사역을 다시 우리가 만들게 될 때까지 우리 BUMC와 그 커뮤니티 디너 사역은 계속하게 될 것입니다. With our move here to First Baptist Church, we're in ongoing conversations with First Baptist Church's leaders and Pastor Chris about how we can partner for more community outreach here in this area. But until we have something concrete, we'll continue to do the community service dinner with BUMC. But stay tuned for more community outreach ministries this year. 오늘 예배 마치고 2022년도 사역, 특별히 재정 결산 보고가 있으니까 여러분 자리에 앉아 계시기 바랍니다. Right after worship service today, we'll be having a general assembly where we present the profit and loss from last year, as well as ministry plans for this upcoming year. So please, we'll meet in this room immediately after service before food. 2월 26일 날 주일 예배 마치고 5시에 도서실에서 사역 담당자 모임이 있으니까 준비하시고 계획하시기 바랍니다. We'll have a church leaders meeting February 25th at 5 o'clock. So please prepare yourself if you're a church leader. 바나비 목사님이 여기저기서 초청해서 설교를 많이 하고 다닙니다. 오늘도 11시 반에 새누리 선교 침례교회에서 일부 예배 설교를 하고 왔는데 피곤치 않고 또 건강할 수 있도록 여러분이 기도해 주시고 하나님 말씀을 통해서 은혜를 끼칠 수 있도록 여러분이 기도해 주시기 바랍니다. This morning I spoke at New Community Mission Church before coming here for their leaders worship service. Please pray for me as I have a good amount of speaking requests coming up this spring. Pray for my health as well as the ministry of God's word to be effective through His Spirit. 코비드 상황이 거의 끝나가면서 이제 교회 현장 예배로 방문하시는 분들이 있습니다. 그뿐만이 아니라 저희 교회 또 좋은 소식이 우리 요한 형제와 리키 형제가 영어부의 멤버로 등록을 했습니다. 환영합니다. Some good news. We have some new members in the English ministry. Johan and Brother Ricky have confirmed to be members of our Spring Fountain Church English ministry. I don't know where Johan is, but we have a small gift for our new members. So Ricky, could you come up real quick and we'll give you a quick gift.
저희 교회 이제 연로하신 어르신들, 좀 건강에 어려움이 있으신 들 빼고는 거의 이제 현장 예배에 오시고 있는 것 같습니다. 그리고 이제 다른 분들이 교회를 이제 계속 방문하는 일들이 일어나고 있는데, 2023년도 한 해는 우리가 좀 하나님 앞에 영혼을 구원으로 인도하고 또 교회로 인도하는 일에 우리 모두가 열심을 좀 낼 수 있기를 바랍니다. Most of our members that haven't been able to come out during COVID have returned more or less, and the Lord has been blessing us with visitors almost every week or every 2 weeks. So let's pray this year that the Lord will not only grow our church by bringing Christians to church, but that we would also be diligent in leading other people to Christ and blessing them so they would be baptized and received into the kingdom. 두 가지 제목을 놓고 우리 함께 기도하고 인사 나누도록 합니다. 첫 번째로 하나님, 우리 샘물침례의 교회의 2023년에는 건강하고 새로운 부흥이 있게 하여 주옵소서. 나 자신이, 우리의 가정이, 샘물교회가 하나님 앞에 또 지역사회에 부흥하고 발전하게 해달라고 이 시간 한번 기도해 주시기 바라고요. 두 번째로 오늘 주시는 말씀, 강단을 통해서 선포되는 말씀을 전하는 종들을 하나님의 권능으로 붙잡아 두시고 말씀을 듣는 우리 모두에게 하나님의 성령의 기름 부으심과 간섭함이 있게 하여 주옵소서라고 기도하십시다. Let's pray for two topics together. The first is let's pray for revival this year in our church and in our homes and in our own hearts. So those three levels, that the Lord would really bring a new season of joy and worship. And secondly, let's pray for the ministry of God's word today as it is preached, for the Spirit to just illuminate God's word and shape our hearts and our minds. 예, 기도합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주의 영광을 이곳을 통해서 나타내어 주옵소서. 주님 나라가 우리 안에 부흥케 하시고 또한 샘물침례교회와 지체들을 통하여서 새로 예수 믿고 또 예수 안에서 자라가고 변화되는 놀라운 열매들을 하나님 일으켜 주옵소서. 하나님 2023년도에는 하나님 새롭고 건강한 부흥을 내 삶에서 우리의 가정에서 주님의 몸된 교회에서 일으켜 주시기를 간절히 기도합니다. 이 일로 우리가 속해 있는 이곳 샌브루노 지역, 벌링게임 지역, 베이 지역에 하나님 나라의 부흥이 있게 하시고 우리가 삶 속에서 소금으로 빛으로 살아드릴 때 하나님 영광 받으시고 또한 우리를 만나는 사람들에게 하나님 하늘 나라를 보여주고 예수 그리스도를 증거함으로 저들이 하나님 앞에 나오는 놀라운 열매가 있게 하여 주옵소서. 오늘도 하나님 강단을 통하여서 하나님 말씀을 선포하십니다. 하나님 세우신 종들을 하나님 말씀을 대언하는 자들로 하나님 사용하여 주시고 인간의 모든 연약함과 뛰어난 것들을 감추시고 하나님의 영광과 진리의 말씀만 나타나게 하여 주옵소서. 아버지 부족한 종들을 성령으로 권능으로 붙잡아 주시고 말씀을 듣는 우리 모두에게 성령의 기름 부으심과 간섭하심이 있게 하여 주옵소서. 들은 대로 깨달은 대로 아멘하고 우리의 삶에서 살아들여서 삶의 열매로 하나님 앞에 기쁨과 영광을 드리기를 간절히 소원합니다. 감사하옵고 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Pray in 아멘. Jesus' name, amen. 네, 함께 인사 나누십시다. Let's all rise and greet one another, and then we'll split up for English and Korean sermon. 가이죠. 잘 왔어. 하이 미셸. As always, Joe. 우리 홍보이자매님 생일이 8월 아니요, 10월쯤. 10월 18일. 28일. 28일. 그게 또 맞는구나. 아이고. 지내셨어요? 예. 가샤. 웰컴, 웰컴 어보드. 안녕하세요. 안녕하셨어요. 잘하셨어요, 사모님. 아이고. 네. 와. 아빠 닮았네요.
아빠하고 똑같이 닮았네. 머리도 인형 같다 인형. 크리스티, 다이애니 수고했어. They're still kind of, but I let it go. I'm like barely part of it. 안녕하세요. 안녕하세요. 오케이. 어제 전화 주셨는데 제가 또 그때 바빠가지고 전화를 못 받았는데 눈 좀 어떠세요? 괜찮아요. 많이 괜찮으세요? 좋아졌어요. 많이 좋아지셨어요? 네, 근데 좀 답답해서 그렇지 막 이렇게 뭐 갖다 낀 것 같아서 답답해서 그렇지 이것도 더 넓히셨어요? 이것도 더 넓히셨어요? 눈 보는 거? 여기도 아직 분기가 안 빠져갖고요. 예수님 말고 제일 환영받는 사람이 오늘 괜디죠. 저렇게 오래간만에 보니까 그 사이에 저렇게 태어나가지고 저렇게 컸으니 괜디 G-W-E-N-D-Y 괜디. 예. 아마 오늘 처음 사람 많이 봤을 거예요, 괜디도. 좋은 경험일 것 같아. 왜냐하면 교회라는 데 왔더니 사람들이 많더라. 사람들이 나를 이렇게 환영해 주더라 하면서 좋은 추억이 될 것 같아, 우리 괜디한테는. 우리 괜디한테만 인사하고 로즈한테는 인사 안 한 것 같아. 예. 어린아이 하나가 있으면 이렇게 모든 그 화제와 관심이 어린아이께 쏠리잖아요. 그래서 우리 교회가 이제 어린아이들 청소년들이 지금 많지 않잖아요. 그래서 이제 올해 힘써야 될 사역 중에 하나가 이제 어린아이들 청소년 사역을 우리가 힘써서 어린아이들 청소년들이 오고 그들의 부모들도 교회에 나올 수 있도록 그렇게 여러분이 기도하시기 바랍니다. 지난주에 나눠드렸던 올해 23년도의 교회의 비전과 사명, 거기 보면은 이따가 다시 한번 설명을 드릴 겁니다만 이제 아이들이 교회를 나와야 부모들이 또 교회를 나올 수가 있어요. 여러 가지 목적에서 아이들을 데려다 주느라고 부모님이 예배당 교회의 땅을 밟고 이제 그들이 또 교회로 나오게 되는 거죠. 자, 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀을 같이 받겠습니다. 사무엘상 6장 13절로 21절까지의 말씀으로 구약성경 417면에 나오고 있습니다. 자리에서 모두 일어나셔서 날 사랑하심 찬송하시고 하나님 말씀 받겠습니다. 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경의
연대. 오늘도 기록된 하나님의 말씀을 받을 때에 우리 하나님의 사랑과 은혜와 생명의 음성을 생생하게 들을 수 있는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 벳세메스 사람들이 골짜기에서 밀을 베다가 눈을 들어 괴를 보고 그 본 것을 기뻐하더니 수레가 벳세메스 사람 여호수아의 밭 큰 돌 있는 곳에 이르러 선지라. 무리가 수레 나무를 패고 그 암소들을 번제물로 여호와께 드리고 레위인은 여호와의 궤와 그 궤와 함께 있는 금보물 담긴 상자를 내려다가 큰 돌 위에 두매 그날에 벳세메스 사람들이 여호와께 번제와 다른 제사를 드리니라. 블레셋 5 방백이 이것을 보고 그날에 에그론으로 돌아갔더라. 블레셋 사람이 여호와께 속건 제물로 드린 금 독종은 이러하니 아스돗을 위하여 하나요, 가사를 위하여 하나요, 아스글론을 위하여 하나요, 가드를 위하여 하나요, 에글론을 위하여 하나이며 드린 바 금쥐들은 견고한 성읍에서부터 시골의 마을에까지 그리고 사람들이 여호와의 궤를 큰 돌에 이르기까지 5 방백들에게 속한 블레셋 사람들의 모든 성읍들의 수대로였더라. 그 은 벳세메스 사람 여호수아의 발에 오늘까지 있더라. 벳세메스 사람들이 여호와의 궤를 들여다 본 까닭에 그들을 치사 70명을 죽이신지라. 여호와께서 백성을 쳐서 크게 살육하셨으므로 백성이 슬피 울었더라. 벳세메스 사람들이 이르되 가신 하나님 여호와 앞에 누가 능히 서리요 그를 우리에게서 누구에게로 올라가시게 할까 하고 전령들을 기럇 여아림 주민에게 보내어 이르되 블레셋 사람들이 여호와의 궤를 도로 가져갔으니 너희는 내려와서 그것을 너희에게로 옮겨가라. 아멘. 예, 자리에 앉으시기를 바랍니다. 오늘 받으신 본문의 말씀을 가지고 여러분과 함께 균형 있는 예배자라는 제목으로 은혜를 나누려고 합니다. 사무엘상이 시작되면서 참 우리에게 소망이 더욱 있는 것이 뭐냐면요, 사무엘이 태어나기 난 그 시대가 이스라엘 백성들에게는 사사기의 시대였습니다. 이스라엘 나라 중에 가장 어둡고 암흑이 깊었던 시대에 사무엘이 태어났습니다. 사무엘이 태어남으로 인해서 그 사무엘을 통해서 하나님께서 선지자로, 제사장으로, 또 사사로 사무엘을 사용하면서 이스라엘의 광명의 빛이 드리어지기 시작합니다. 그런데 우리가 코비드 상황 가운데 있다가 이제 2022년을 지나면서 이제 코비드의 엔데믹 상황으로 가고 있다고 생각을 합니다. 세계보건기구는 아직도 이 코비드에 대한 비상사태 선언을 무효하지 않고 지키고 있는데 저희들이 생각하기엔 이제 이게 해마다 감기 몸살 주사 맞는 것 같이 맞으면서 지내야 되는 상황이 되었습니다. 블레셋이 이스라엘을 공격했습니다. 이스라엘은 블레셋이 공격하자 하나님 앞에 물어서 기도하지도 않고 바로 블레셋의 전쟁에 대응했습니다. 근데 놀라웠게도 결과는 하나님의 백성이 4,000명이 죽었습니다. 그랬는데 이 이스라엘 백성들이 이 전쟁의 블레셋과의 전쟁, 이방 나라와의 전쟁 가운데 졌으니 얼마나 속이 탔겠습니까? 요즘 우리식으로 표현한다면 예수 믿는 사람들이 예수 안 믿는 사람이 쳐들어와서 전쟁을 했는데 예수 믿는 하나님의 백성들이 전쟁에서 진 거예요. 그것도 4,000명씩이나 죽으면서. 우리의 마음에 무엇이 솟아날까요? 그래도 우리가 하나님 백성인데, 그래도 우리가 예수 믿는데
예수 안 믿는 백성들하고 이렇게 전쟁에서 우리가 졌다면 얼마나 안타까울까요? 이스라엘 백성들은 블레셋에게 전쟁을 패하고 나서 두 번째 전쟁을 합니다. 두 번째 전쟁을 할 때는 하나님이 우리 전쟁에 함께 가시지 않아서 그렇다라고 생각했습니다. 그래서 하나님을 데리고 갑니다. 모시고 갔다라고 제가 표현하라고 하나님을 데리고 갔다라고 표현하는 이유가 있습니다. 그들이 생각하기에 성소, 성막에 있는 지성소에 있는 하나님의 언약궤를 가져가면 그것이 하나님의 임재하심을 상징하는 거니까 하나님이 있는 가운데 전쟁을 하면 우리가 블레셋을 이길 거라고 생각한 것입니다. 그것도 이스라엘 나라의 신앙적인 지도자 장로님들이 그랬어요. 그리고 그 당시에 제사장이었던 엘리 대제사장, 그의 아들 홈니와 비느하스가 그 언약궤를 들고 블레셋에게 전쟁을 다시 나아간 것입니다. 대단히 그들은 기대했을 것인데 두 번째 블레셋과의 전쟁에서는 3만 명의 이스라엘 백성들이 군사들이 죽습니다. 홈니와 비느하스는 거기서 죽고 엘리 대제사장은 하나님의 언약궤를 빼앗겼다. 그리고 자기의 두 아들이 죽었다는 소식을 듣고 뒤로 넘어져서 엘리 대제사장도 죽음을 맞게 됩니다. 성경에는 그의 며느리 비느하스의 아내도 아기를 낳고 나서 죽게 되는 영적인 지도자들 많은 군사들이 죽게 됩니다. 그래서 블레셋이 하나님의 언약궤를 빼앗아갔습니다. 전리품으로. 그래서 그들의 신인 다곤 신상이 있는 신전에다 뒀는데 다음날 가보니까 다곤 신상이 넘어져가지고 엎드려져 있다라는 겁니다. 여호와의 언약궤 앞에. 그래서 다시 세워놨어요. 두 번째 또 올라갔더니 이번에는 목과 팔이 잘려가지고 엎드려져 있어요. 그러니 여호와의 언약궤가 있는 그곳에 그들은 언약궤를 전리품으로 생각했지만 그것은 하나님의 임재하심을 상징하는 것이어서 하나님 앞에 우상신이 경배하고 죽게 되는 모습을 이제 당하게 됐다는 거죠. 블레셋에게 일어난 일이 그뿐만이 아니었습니다. 아스돗, 가스, 에글론에서 백성들이 독종 종기로 아주 어려움을 겪습니다. 많은 사람이 죽음을 당합니다. 블레셋은 더 이상 이스라엘 백성의 여호와의 언약궤를 그들의 영토 안에 가지고 있고 싶지를 않습니다. 그래서 그것을 벳세메스로 보내요. 근데 이 벳세메스는요, 특별히 레위 족속에게 할당된 성읍입니다. 그러니까 그들이 암소 2마리를 수레를 메어보지 않은 암소 2마리에게 수레를 달고 거기에 언약궤와 이 블레셋 사람들의 입장에서 이스라엘 백성의 신 여호와를 우리가 분노케 한 것 같다. 그러니까 우리가 속건 제물을 드리면 이 재앙에서 우리가 좀 면제되지 않을까라고 생각을 하면서 금 독종 5개와 또 금쥐를 만들어서 보내지요. 그런데 그 벳세메스로 올라가는 그 소가 자기 새끼 송아지들이 저기서 울고 있는데 그 울음소리를 들으면서 좌로 우로 치우치지 않고 벳세메스로 곧장 바로 가서 하나님의 언약궤를 전달하는 것입니다. 이것이 오늘 성경 읽으신 본문의 뒤에 배경이에요. 근데 오늘 주신 말씀을 통해서 저는 우리가 신앙생활을 할 때 한쪽으로 치우치는 것이 굉장히 위험합니다. 신앙생활을 할 때 우리가 균형 있고 건강하게 조화롭게 신앙생활을 해야 되는데 오늘 본문에서 저는 그것을 균형 있는 예배자라고 표현을 했습니다. 우리가 균형 있고
건강한 예배자는 어떻게 하는가? 오늘 15절 말씀을 보니까 레위인은 여호와의 궤와 그 궤와 함께 있는 금보물 담긴 상자를 내려다가 큰 돌 위에 두매 그날에 벳세메스 사람들이 여호와께 번제와 다른 제사를 드리니라. 이렇게. 그들이 하나님 앞에 제사를 드렸습니다. 예배를 드렸습니다. 제물을 드렸어요. 근데 특별히 이스라엘 백성들이 번제를 드릴 때 그 번제는요, 하나도 남김없이 모두 다 태워서 드리는 제사입니다. 그러니까 우리의 삶 전체를 하나님 앞에 제물로 드리는 거죠. 그런 제사를, 예배를 드렸고, 또 다른 제사를 드렸다는 이 제사는 화목제일 것이 분명합니다. 하나님의 언약궤가 이스라엘을 떠났어요. 그리고 그들은 그것을 빼앗기고 말았는데, 그 빼앗긴 것이 하나님 앞에 범죄한 것이 되었으니까 하나님 앞에 번제를 드리고 다시 하나님과 화목해 되는 피스 오퍼링을 드린 것으로 보여집니다. 근데 오늘 주신 말씀을 보니까 13절에 뭐라고 되어 있냐면 벳세메스 사람들이 그들의 골짜기에서 밀을 베다가 눈을 들어 하나님의 언약궤를 보고 그 본 것을 기뻐하더라라고 말합니다. 기뻐하였다. 하나님의 언약궤를 하나님의 백성들이 우상같이 들고 갔다가 빼앗겨 버렸어요. 그런데 그 언약궤가 스스로 벳세메스로 제사장으로 섬기고 하나님 성소를 섬기는 레위의 족속에게 할당된 벳세메스라는 도시로 돌아온 것입니다. 얼마나 기뻤을까요? 그들이 하나님을 잃어버린 것 같았고 또 하나님의 언약궤가 그들의 생각으로는 그랬을 것 같아요. 제 발로 돌아왔구나. 하나님이 스스로 돌아오신 것이지요. 오늘 본문 말씀에 중요한 단어가 하나가 뭐냐면요, 밀을 베다가. 이때가 추수철이었습니다. 그러니까 얼마나 바빴을까요? 곡식들을 다 걷어들이고 있는데 갑자기 암소 2마리가 하나님의 언약궤와 블레셋 사람들의 속건 제물을 싣고 온 것을 보고선 기뻐했다. 하나님 앞에 균형 있는 예배자, 성도는 어떻게 하냐면요, 바빠도 기쁨으로 예배합니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 하나님 앞에 균형 있고 건강한 예배자는 어떻게 하느냐? 바빠도, 바쁜 중에도 기쁨으로 예배합니다. 여러분, 우리가 바쁘면, 급하면 우리는 예배고 뭐고 다 그냥 뒤로 놓아버릴 때가 자주 있죠. 오늘 본문을 통해서 보면은요, 추수 곡식을 거둬들이라고 아주 바쁜 중에 전혀 기대하지 않게 하나님의 언약궤가 블레셋한테 빼앗겼다가 다시 돌아온 것을 보고 벳세메스 사람들이 기뻐하고 그리고 하나님 앞에 예배를 드리고 제사를 드렸던 것을 우리가 보게 됩니다. 기쁨으로 예배했다. 기쁨으로 제사 드렸다. 말씀드린 대로요, 우리가 하나님의 자녀로 예수님의 사람으로 성령의 도우심을 따라 예배하는 일은 바쁘다고 뒤로 밀어놔서는 안 되는 것입니다. 저는 그런 생각을 했어요. 예수 믿고 나서 하나님 앞에 예배드리는 주일날 예배드리는 그 시간은 하나님과 약속한 시간이다. 그래서 가장 위대하신 나의 창조주 아버지 하나님과 약속한 시간이니까 다른 어떤 시간들이 그것을 깨뜨릴 수 없다. 될 수 있는데, 할 수만 있는 대로 바빠도 뭐 분주해도 할 일이 많아도 아무리 급해도 하나님 앞에 기쁨으로 예배하는 균형 있고 건강한 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 특별히 벳세메스 사람들이 왜 이렇게 기뻤을까요? 그들이 모세가 하나님의 시내산에서 하나님께 십계명을 받고 또한
그 하나님의 성소와 언약궤를 만든 다음에 그 성소 안에 들어가면 지성소라는 그곳에 하나님의 언약궤가 거기 드려져 있었거든요. 그리고 언약궤에는 하나님의 종 모세에게 주신 그 증거궤와 돌판과 아론의 쌍난 지팡이가 거기 있어서 하나님이 말씀하셨고 하나님이 살려주셨다라는 그 의미. 그래서 거기가 하나님이 임재하는 곳이었어요. 그런데 이 성소와 언약궤가 같이 다니는데 블레셋에게 언약궤를 가지고 갔다가 빼앗긴 것이 이스라엘 백성들이 처음으로 겪는 성소에서 언약궤가 분리되는 그런 사건이었습니다. 그러니까 전대미문의 사건이 이스라엘 백성들에게 일어난 거예요. 누가 공격한 것이 아니라 자기들이 하나님을 데리고 그냥 전쟁에 나간 것이죠. 자신들이 전쟁에 진 것이 원통해서 하나님이 없어서 그랬다라고 하나님의 언약궤를 가지고 갔는데 그 언약궤가 다시 돌아온 겁니다. 그러니 벳세메스에 사는 레위 지파 사람들이 얼마나 기뻤겠습니까? 그래서 하나님 앞에 번제와 다른 제사를 드렸다라는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 분주하고 바쁜 일상 가운데에도 반드시 하나님 앞에 예배 드리는 건강하고 신실한 균형 있는 믿음의 백성들로 살아가시기를 간절히 바랍니다. 오늘 주신 말씀 가운데 보니까 돌아갔더라라는 이 단어가 나옵니다. 블레셋 5 방백들은 벳세메스로 가는 그 하나님의 언약궤가 잘 도착하는 걸 봤어요. 그리고 그 레위인이 그리고 벳세메스 사람들이 하나님 앞에 번제와 화목 제사를 드리는 것을 본 다음에 돌아갔어요. 그들이 5 금독정과 금쥐들을 보냈잖아요. 그것은 블레셋의 5 그 도시가 아주 유명한 도시입니다. 가드, 가사, 그 다음에 에글론, 또 하나 생각나는 것이 아스돗과 아스글론. 이 5개 성읍이 주요 성읍이고 그 성읍에 속해 있는 여러 다른 자그마한 성읍들을 금지 형상으로 만들어서 속건제를 드린 거죠. 그러니까 블레셋 백성들이 자기들이 믿지도 않으면서 들어서 조사해 보니까 하나님 여호와께 속건제를 드리면 된다고 그러더라. 그리고 이 소가 자기 새끼가 있는 쪽으로 울음소리를 듣고 오지 않고 그냥 가면 하나님이 우리에게 재앙을 내린 것이다. 그런데 이 소가 정말 자기 새끼 송아지에게 돌아오지 않고 벳세메스로 갔더니 하나님이 블레셋에게 재앙을 내린 것이라고 확인한 거예요. 근데 그 다음에 좀 보십시오. 우연이 아니고 하나님이 재앙을 내리시고 하나님 여호와의 능력이었다라고 합니다. 그런데 그들은 그냥 돌아갑니다. 이스라엘의 하나님, 천지를 만드신 하나님이 우리를 해치셨구나, 우리에게 재앙을 내리셨구나 하면은 뭐 해야 됩니까? 회개해야죠. 하나님을 인정해야죠. 할 수 있다면 하나님을 믿어야죠. 그런데 그들은 다시 그들의 우상 다곤에게로 돌아갑니다. 그러니 그들이 드렸던 그 속건 제사는 하나님 앞에 믿음으로 드린 것이 아닙니다. 단지 무엇입니까? 그들에게 임한 재앙을 피하려는 미신적인 행위요, 잘못된 종교 행위라는 것입니다. 잘못된 신앙 행위라는 것이죠. 즉 참된 믿음이 아니라는 것이지요. 오늘 이 본문을 보면서 왜 우리가 하나님 앞에 분주하고 바쁜 일상 가운데에도 기쁨으로 예배해야 하는가 하는 이유는 하나님 앞에 믿음으로 하나님을 신뢰하고 나아가야 하기 때문입니다. 그런데 우리가 신앙생활 또 교회 생활하면서 이 예배를 참 뒤로 할 때가 많아요. 바쁜 일, 분주한 일,
예상하지 못한 손님의 방문 이런 것들이 있으면 예배를 우선 가장 먼저 제쳐놓고 우리가 다른 일을 할 때가 많거든요. 오늘 블레셋 사람들이 저게 이스라엘 하나님이 우리에게 재앙을 내리신 거구나 라고 하면 그때 확인했으니까 하나님을 인정이라도 하고 한 걸음 더 나아가서 하나님을 믿어야 되겠구나. 다곤 신상이 하나님께 엎드려 경배하고 목이 잘려지고 팔이 잘려진 것을 보니까 다곤 신상 우상하고는 비교할 수 없는 것이 저 이스라엘의 하나님 여호와구나라고 하고 나와야 되는데 그러지 않았다라는 것입니다. 근데 우리가 분주해서 바빠서 특별히 무슨 상황이 생겨서 하나님 앞에 기쁨으로 예배하지 않는 것은 마치 블레셋 백성들이 이 하나님이 자기들에게 재앙을 내린 것을 알고 그냥 돌아간 것과 똑같습니다. 성도는 이런 종교정이고 하나님보다 다른 것을 앞장 세우는 믿음을 조심해야 한다는 것입니다. 세상의 헛된 우상들을 버리고 분주함 가운데에도 바쁜 가운데에도 급한 가운데에도 하나님 앞에 기쁨으로 예배할 수 있는 성도님들로 굳게 서시기를 간절히 바랍니다. 그래서 우리는 예수님은 신약 성경에서 그런 말씀을 하셨지요. 너희는 옛날 성경으로는 신령과 진정으로 예배해라. 요한복음 4장 24절에 나오는 말씀이지요. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 그렇게 말씀하고 계세요. 영과 진리로 예배하는 자들을 하나님께서 찾으십니다. 그 찾으시는 백성은 하나님을 만나는 기쁨, 하나님께 우리가 예배하는 것을 받으시고 그 예배를 하나님이 기뻐하시는 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 이 땅에 사는 동안 하나님 앞에 분주하고 바쁘고 급한 가운데에도 하나님을 만나는 기쁨, 그 잃어버렸던 그 언약궤가 돌아왔을 때에 하나님을 만나는 그 기쁨을 가지고 예배하는 일에 성공하시는 우리 모두가 되어지기를 간절히 바랍니다. 두 번째로 오늘 본문을 통해서 균형이 있는 예배자, 균형 있는 신앙생활하는 성도는 어떤가? 19절 말씀을 보니까 베세메스 사람들이 여호와의 궤를 들여다본 까닭에 그들을 치사 70명을 죽이신지라. 여호와께서 백성을 쳐서 크게 살육하셨으므로 백성이 슬피 울었더라. 대단한 반전이 나타납니다. 분주하고 바쁜 추수철에도 다 제쳐놓고 하나님을 앞에 나아가서 기쁘게 예배를 드렸는데 그 베세메스 사람들 중에 이 여호와의 언약궤가 정말 뭐가 들어있지? 그리고 이게 하나님이 임재하시는 표시야? 그게 뭐지? 라고 하면서 잘못된 호기심을 가지고 언약궤 뚜껑을 열어본 겁니다. 그 언약궤 뚜껑에는 그 천사들, 스랍들이 이렇게 날개를 펴고 있는 모습으로 되어져 있는데 그걸 열어본 거죠. 그 안에 하나님이 모세를 통해서 주신 증거의 돌판, 아론의 쌍난 지팡이가 들어있었을 것입니다. 보는 순간 모두 다 죽었습니다. 그 인원이 70명이었습니다. 어떤 성경에는 5만이라고 되어 있는데 이 5만 명은 베세메스보다 더 큰 숫자니까 저는 70명이 맞을 거라고 생각합니다. 베세메스 주민 중에 70명이 호기심을 가지고 그것을 열었다가 죽게 되었다. 크게 기뻐하고 예배를 드렸는데 베세메스 성에 70명이 갑자기 죽임을 당하는 슬픈 일이 일어난 것입니다. 이것을 보면서요, 균형 있고 건강한 예배자는 호기심을 가지고 있어도 호기심에도 거룩함으로 하나님을 경외합니다.
오늘 주신 말씀을 통해서 보면 그렇습니다. 우리가 하나님이 어떻게 생기셨을까? 하나님을 상징하는 그 예물들은 어떤 걸까라고 보고 싶은 마음이 있을 거예요. 그런데 그 호기심을 누르고 하나님을 경외함으로 하나님 앞에 거룩하게 나아간다. 오늘 주신 말씀에 여호와의 궤를 들여다본 까닭, 저는 그것이 사람들이 가진 호기심이었다는 것입니다. 호기심, 지나친 관심, 그리고 자기와 하나님과의 관계를 잊어버리는 겁니다. 하나님은 창조주이시고 우리는 피조물이고 창조물이고, 거기는 하나님이 계시는 곳으로 상징되어 있으니까 거룩하고 구별된 것이니까 가까이 가지 말아야 되는 것이죠. 가서 그것을 호기심을 가지고 열어봤다. 이것을 한마디로 표현하면 이런 겁니다. 하나님의 영역을 사람이 침범한 거예요. 우리가 신앙생활하면서 예수님을 믿고 하나님의 자녀로 살아가는 것은 참으로 복되고 즐거운 일입니다. 그러나 우리가 침범하지 않고 지켜야 될, 존중하고 두려워하고 경외해야 될 하나님의 영역이 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 특별히 성소에, 성막에 하나님의 언약궤가 지성소에 있었는데 그 지성소에 있는 하나님의 언약궤를 관리하는 총책임은 대제사장이 가지고 있었습니다. 제사장의 지시를 따라서 그것을 다른 레위 사람들이 지시에 따라서 옮기는 거였습니다. 아무런 지시가 없는데 대제사장이 아무런 지시가 없는데 제사장이 들어가서 그 언약궤를 만지면 죽게 되어 있었습니다. 레위 사람일지라도 대제사장이 하는 말이 없는데 그걸 또 만졌다간 죽게 되는 게 이 성경에 나오는 이 언약궤에 관한 말하자면 법도였어요. 민수기 4장 19절에서 20절에 나오는 내용을 제가 읽습니다. 그들이 지성물에 접근할 때에 그들의 생명을 보존하고 죽지 않게 하기 위하여 이같이 하라. 아론과 그의 아들들이 들어가서 각 사람에게 그가 할 일과 그가 맬 것을 지휘하게 할지니라. 그들, 이건 레위인데 레위인들은 잠시라도 들어가서 성소를 보지 말라. 그들이 죽으리라 이렇게 말씀합니다. 여기 뭐가 있냐면요, 하나님의 영역을 침범하는 것이 있고요, 거기를 가서 할 때 질서대로 법대로 하라는 것입니다. 대제사장, 제사장들이 레위 사람에게 지시한 대로 따르는 것이 맞지, 그 따르는 지시한 것이 없는데도 성소에 들어가거나 만지게 되면 죽게 된다라는 말씀이죠. 여기는 무엇이 있냐면요, 하나님께서는요 하나님의 거룩을 침범하지 말라고 말씀하세요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 했는데 하나님의 거룩을 침범할 수 없다, 사람이. 그래서 하나님의 거룩함을 두려워하고 경외해야 된다라고 하시는 말씀입니다. 그래서 하나님께 예배할 때는 거룩한 가운데, 우리가 거룩할 수 있는 것은 무엇입니까? 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 공로로, 예수 그리스도의 이름으로 그리스도를 옷 입고 하나님께 나아가면 거룩하신 하나님과 우리가 함께 예배하고 교제할 수 있다는 것이죠. 그런데 그 가운데에도 넘어서지 말아야 할 것이 있다. 하나님의 거룩을 깨뜨리고 하나님을 경외하는 믿음을, 경외함을 소홀히 여기면 이렇게 벳세메스 사람들처럼 죽는 일이 우리에게 발생할 수 있다. 물론 물리적으로 또는 영적으로. 한번 돌아가 볼까요? 이런 일들이 성경에 어떻게 있는지. 에덴 동산에서 하나님이 사람을 창조하시고 동산에 있는 모든 나무의 실과를 먹게 하시잖아요. 그런데 선악을 알게 하는 열매, 그것을 먹지 말라고 하잖아요. 그런데 이브가 그것을 먹고
자기 남편 아담에게도 주죠. 무슨 얘기입니까? 선악을 알게 하는 나무와 생명나무는 너희들은 그 나무를 볼 때마다 나는 피조물이요 하나님은 창조주이시다. 내게 생명을 주신 분이 하나님이고 생명을 거두시는 분도 하나님이라고 하니까 거기에는 하나님과 우리 인간 간의 구별되는 모습을, 거룩을 표현하고 있는 것이죠. 근데 이브도 아담도 그것을 먹었습니다. 그러니까 하나님의 영역, 하나님의 말씀, 하나님을 위해서 우리가 지켜야 할 것을 지키지 않을 때에 그들은 어떻게 했습니까? 에덴 동산에서 쫓겨납니다. 그리고 그들이 발가벗은 것을 알게 되죠. 우리가 이 하나님을 기쁘게 예배하고 교제하고 만나는 것은 복된 일입니다. 그런데 하나님의 영역, 하나님의 거룩, 하나님 경외하는 것을 경홀히 여길 때는 영적으로 믿음에서 파산하고 죽을 수 있다라는 말씀을 하고 있는 것이지요. 모세가 하나님이 부르셔서 시내산에 올라갈 때에 모세만 올라가도록 하나님이 허락하셨고 다른 이스라엘 백성들은 산 아래에 있게 하셨습니다. 그리고 모세가 하나님을 만날 때 하나님이 구름을 띄우시고 그 다음에 모세가 하나님을 만날 때 내 발에서 신을 벗으라고 말씀하십니다. 모세가 거룩하지 않다라는 것이라 모세의 거룩과 하나님의 거룩과는 질이 다르다라는 거예요. 하나님이 거룩하게 하셨고 올라오게 하셨지만 발에 신을 벗으라고 하십니다. 이것을 우리가 가만히 생각해 보면요, 하나님의 하나님 되심, 하나님의 거룩, 하나님을 경외해야 하면서 하나님의 영역이라 할까요? 그것을 침범하는 일을 우리는 자주 범한다는 겁니다. 우리가 잘 아는 성경 찬송가 앞뒤면에 이렇게 나오는 십계명을 여러분 한번 유심히 보십시오. 십계명이 10가지 계명 아닙니까? 10가지 계명 중에 하지 말라가 8번입니다. 적극적으로 하라는 것은 2번이에요. 한번 복습하는 의미로 한번 생각을 해보십시다. 나 외에 다른 신을 두지 말라. 우상을 만들지 말라. 내 이름을 망령되게 부르지 말라. 그 다음에 우리가 생각해보면 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증거하지 말라, 이웃들의 집을 탐내지 말라. 여러분, 하지 말라가 8가지예요. 십계명을 유심히 보면은요. 근데 거기에 2가지는 하라 그랬죠. 안식일을 거룩히 지키라. 또 하나는 뭡니까? 내 부모를 공경하라 했죠. 실제적으로는 십계명을 우리가 다 정리를 해보면 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 큰 계명이에요. 근데 여러분, 사랑하려고 해도요, 우리에게 본성적으로 천성적으로 안 되는 것이 있습니다. 하지 말아야 될 것을 더 많이 한다는 겁니다. 하나님이 하지 말라고 한 것을 어기려고 하고 어기고 싶은, 어겨서라도 뭐라 하고 싶은 마음과 믿음이 우리에게 있다는 거예요. 성경을 유심히 보면 그것입니다. 하나님이 하지 말라고 한 것은 절대 하지 말아야 되는데 우리 인간들은, 저희들은 예수를 믿고도 하지 말아야 되는 것을 더 자주 범하곤 하는 모습을 우리가 오늘 본문을 통해서도 발견합니다. 그래서 균형 있는 예배자, 건강한 성도는 내게 하나님을 더 속속들이 알고 싶은 호기심이 있어도 하나님의 영역이라고 생각되고 하나님의 거룩이라고 여겨지는 것은 근접하지 말아야 합니다. 사람의 호기심이 사단 마귀에게 이용을 받아서 그 호기심을 가지고 우리가 하나님을 경외하지 못하고 하나님의 거룩하심을 침범하고 우리의 거룩이 무너질 때가 얼마나 많은지요. 실제로 우리는 신앙생활을 하면서도
잘못된 호기심에 빠질 때가 있습니다. 우리 신앙생활을 하는데도 늘 신비적인 것만 좋아해요. 그래서 어디 뭐 기적이 보이든지 뭐 병이 고치든지 뭐 이런 것만 빠져가지고 감정적인 것에 우리의 관심이, 호기심이 많아가지면 이런 하나님의 앞에 균형 있게 하나님의 거룩하심을 침범하지 않는 일을 우리가 범하게 될 수 있어요. 또 하나 우리가 자주 가지고 있는 호기심이 뭐냐면요, 우리는 하나님의 백성으로 세상 가운데, 안 믿는 사람들이 많이 사는 세상 가운데 살잖아요. 그러니까 거기서 무슨 영향을 받냐면요, 항상 모든 일에 사람이 제일 우선이고 중심이에요. 인본주의를 말하는 거예요. 인본주의적 신앙생활. 교회에 예배하러 또 성도들을 만나러 와서도 제일 관심 있는 건 누굽니까? 나 자신이에요. 내가 하나님 앞에 어떻게 예배하고 살아가느냐를 생각하기보다 하나님이 나에게 무엇을 해줄까가 제일 관심이에요. 교회에 하나님께 예배 드리러 왔는데 교회가 나를 위해서 얼마나 관심과 많은 것을 해주냐가 관심이에요. 이게 우리의 잘못된 호기심이거든요. 또 하나 우리가 가지고 있는 그 호기심 중에 버려야 할 것 중에 하나가 뭐냐면요, 세상에 있는 방법이나 어떤 원리들을 내가 알고 믿고 있는 하나님의 말씀과 혼합해서 믿는 거예요. 혼합하니까 세상에서도 괜찮고 신앙생활도 제대로 하는 것 같다. 그러니까 예수님만 믿을 필요는 없고 블레셋 사람들처럼 다곤 신상 우상도 믿고 이스라엘의 여호와 언약궤도 갖다 놓고 혼합하고 많으면 좋다라는 이런 호기심들이 우리가 있거든요. 그것이 무엇을 깨트리는 줄 아십니까? 하나님께서 유지하시는 하나님의 거룩함의 영역, 하나님의 영역을 깨트리고 침범하게 된다는 것이죠. 우리는 신앙생활하면서 거리 유지를 잘해야 됩니다. 우리 코비드 때에 6피트 안전거리 유지하는 걸 우리가 3년 전에 경험을 했잖아요. 하나님을 가까이 하고 기뻐하고 예배 드리는 것은 참으로 복되고 좋은 것입니다. 그러나 하나님이 정해주신 경계를 넘어서지 말아야 합니다. 이브가 선악과 나무를 따먹으면서 하나님의 말씀하신 영역을 넘어선 것처럼, 즉 온전하게 거룩하신 하나님의 거룩함에 내가 그 바운더리를, 경계를 넘어서서 내가 마치 하나님에 대해서 더 많이 알고 더 관심 있고 더 호기심 있고 더 잘 아는 것 같이 원해서 그 영역을 넘어서면 그 순간 죽는 것이지요. 오늘 본문을 보면서 참 우리가 사람 관계도요, 가까웠고 잘 나누고 서로 대화가 잘 되면 참 좋아요. 그죠? 여러분, 우리가 다 사람이잖아요. 인간들이니까. 가깝고 친하고 허물이 없고 속이 터지면, 열어지면 그때부터 조심할 것이 있습니다. 가깝고 통하고 하기 때문에 어떻게 더 예의를 지켜야 돼요. 그리고 서로 간에 지켜야 할 영역을 넘어서면 관계가 깨져요. 아무리 잘 통하고 같이 의견이 맞고 살갗을 비빌 정도여도 우리가 넘지 말아야 될, 유지해야 될 바운더리를 넘어서면 그 좋았던 관계가 다 허물어지고 서로가 서로에게 상처를 주고 서로가 서로를 미워하게 되잖아요. 우리가 하나님을 향해서 그것을 지키면 사람들과의 관계에서도 그것을 잘 지켜낼 수가 있습니다. 왜? 하나님과의 관계에서 훈련이 되어지고
하나님의 영역과 거룩함을 침범하지 않고 하나님을 거룩함으로 경외하는 습관 훈련이 되면 사람들 관계에서도 그 바운더리, 경계를 유지할 수 있다는 것이지요. 어쩌면 우리가 사람들과의 관계에서 서로 잘 지내다가 아파하고 헤어지고 미워하는 원인 중에 하나가 사실은 내가 하나님의 영역을 자꾸 들락달락거리는 일들을 내가 신앙적으로 해서는 아닐까라는 그런 생각도 해보면 좋겠습니다. 바울 사도는 고린도전서 14장 40절에 이렇게 말합니다. 모든 것을 품위 있게 하고 질서 있게 하라. 이전 성경에는 이렇게 했어요. 모든 것을 적당하게 하고 질서 있게 하라. 질서대로 하라 이랬어요. 굉장히 중요한 말씀입니다. 하나님을 가까이 하고 예배하고 기뻐하는 것 좋아요. 근데 균형 있게 그것을 하려면 호기심 때문에, 세상의 관심 때문에 그걸 누르고 하나님을 거룩함으로 경외해야 한다는 것입니다. 품이 있다, 이것은 뭐예요? 우리식으로 말한다면 예의가 있다는 겁니다. 에티켓을 가지고 한다는 거예요. 그리고 질서대로라. 아까 하나님의 언약궤를 다룰 때 대제사장, 제사장, 레위 사람들 이 질서대로 시켜서 하는 것대로 해야지 내가 마음대로 다 해서는 안 된다는 것이죠. 그런가 하면 바울 사도는 골로새 교회에도 이런 말을 했습니다. 이는 내가 육신으로 떠나 있으나 심령으로는 너희와 함께 있어 너희가 질서 있게 행함과 그리스도를 믿는 너희 믿음의 굳건함을 기쁘게 봄이라. 질서 있게 행함하고 그리스도의 안에서 자라가는 것이 바울에게 기쁨이었어요. 우리가 하나님을 믿는 신앙생활, 예배생활, 하나님 앞에 섬기는 사역도 사실은 아무렇게나 하는 것이 아니라 하나님을 기쁘게 예배하면서 가까이 하면서 동시에 하나님 앞에 그분의 영역을 침범하지 않고 거룩함으로 그분을 경외하는 일을 감당할 수 있기를 간절히 바랍니다. 오늘 주신 말씀을 통해서 벳세메스에 있는 사람들이 20절에 그렇게 말하지요. 그래서 그들은 하나님, 이 언약궤가 딴 데로 갔으면 좋겠습니다 해서 기럇 여아림 사람들에게 소식을 보내서 이것을 가져가라고 말합니다. 근데 그때 그들이 하는 말이 이것입니다. 하나님 여호와 앞에 누가 능히 서리요? 예, 하나님 앞에 거룩하게 설 수 있는 존재는 아무도 없습니다. 그러나 우리가 하나님 앞에 기쁘게 예배하고 하나님 앞에 거룩하게 경외할 수 있는 일을 가능케 하신 분이 있습니다. 바로 예수 그리스도십니다. 우리가 예수 그리스도의 이름을 힘입고 그리스도의 옷을 덧입고 그리스도께서 십자가에서 이루신 죽으심과 부활의 사건을 믿는 자로 나아갈 때에 우리는 담대하게 하나님 앞에 설 수 있습니다. 오늘 주신 말씀을 보면서 제일 안타까운 것 중에 하나가 믿음의 백성들인 이스라엘 백성들이 블레셋 사람들과 별반 차이 없이 행동했다는 것입니다. 그들이 70명이 벳세메스 사람이 죽자 그들이 생각한 것이 똑같았습니다. 하나님, 저희들이 무엇을 잘못했지요? 하나님, 저희들이 무엇을 모르고 실수했나요? 하나님 앞에 회개하고 용서받고 다시 하나님 앞에 담대히 서고 싶다는 믿음보다는 블레셋 사람처럼 똑같은 선택을 했습니다. 하나님, 이 언약궤를 다른 데로 옮겨가면 우리가 이 죽음과 멸망에서 벗어날 수 있을 것 같습니다. 여러분, 우리가 균형 있는 또 건강한 그리스도인으로 살아가기를 원하다가도 우리는 실수합니다. 실패합니다. 그러나 그때 언약궤를 옮기는 것이 아니라 뭐예요? 우리가 하나님 앞에 나아가서 그리스도의 이름으로
주님 앞에 회개하고 주님 앞에 용서받고 예수 그리스도와 함께 하나님 앞에 담대히 설 수 있는 건강하고 균형 있는 신앙인으로 예배자로 살아드리시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 기도합니다. 하나님, 사무엘상 말씀을 보면서 베세메스 사람들이 하나님의 백성인데도 블레셋 사람들과 별반 다를 것 없는 선택을 한 것을 보았습니다. 우리가 하나님의 자녀로 예수의 사람으로 세상에서 살아가면서도 우리도 그와 같은 실수와 잘못을 자주 반복하고 있습니다. 주님, 저희들을 불쌍히 여겨 주옵소서. 그래서 하나님을 가까이 하고 기쁘게 예배하면서 하나님의 영역을 침범하지 않고 오히려 하나님의 거룩함을 사모하면서 하나님을 경외하는 자들로 살아갈 수 있도록 은혜 내려 주옵소서. 예수의 이름을 힘입고 주님과 함께 아버지 앞에 나아갈 수 있는 믿음의 사람들로 세워 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 모두 다 자리에서 일어나셔서 결단과 파송의 천성 부르시고 축도로 예배 마칩니다. 내 주를 가까이 하게 함은 십자가 짐 같은 고생이나 내 일생 소원은 늘 찬송하면서 주께 더 나아가기 원합니다. 내 고생하는 것 옛야고비 돌베개 베고자 갔습니다. 꿈에 또 소원이 늘 찬송하면서 주께 더 나아가기 원합니다. 천성에 가는 길 험하려도 생명길 대나니 은혜로다. 천사 널 부르니 늘 찬송하면서 주께 더 나아가기 원합니다. 야곱이 참깨여 일어난 후 돌다를 쌓으러 본받아서 숨쉴 때 되도록 늘 찬송하면서 주께 더 나아가기 원합니다. 아멘. 아버지, 그렇습니다.
분주함과 바쁨 가운데에도 먼저 하나님을 기쁘시게 예배하는 자로 살아드리고 싶습니다. 호기심과 세상적인 관심 중에도 오로지 하나님을 거룩하게 경외하는 자들로 살아드리도록 저희들을 인도하여 주시옵소서. 이제는 하나님 앞에 그와 같은 삶을 살아드리겠노라고 결단하고 예배한 주의 백성들 심령위에와 저들의 자녀들과 가정과 섬기는 일터, 사업체, 학업의 현장 위에 우리의 목자장 되신 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 사랑하심과 성령의 위로, 인도, 격려, 역사하심이 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.